अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो मेरा पंजाब टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान मुहम्मद लतीफ़ खरल। दोस्तों सब तो पहले अपने चैनल करो सबसक्राइब ते नाल ही बैल आइकन करो प्रेस ताकि साडी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सब तो पहले तुहाडे वीरां तक पहुँचे। दोस्तों अज भी तुहाडा वीर तुहाडे वास्ते दो मझां दी वीडियो लैके हाज़र होया है। उम्मीद करांगे कि तुहानूं ये वीडियो पसंद आवेगी। साडी लोकेशन है तहसील आरीवाला, ज़िला पाकपतन शरीफ, चक नंबर 53 भी, नाल आबादी कोट गुलाम मोहम्मद। खरल डेयरी फार्म ते मियाँ मोहम्मद खां खरल उन्हां दे फार्म ते आए हैं, उन्हां दे जानवरां दी वीडियो लैके हाज़र होए हैं। उम्मीद करांगे भरावां नूं ये वीडियो पसंद आवेगी। तो रूटीन के मुताबिक कैमरामैन तुहानूं मझ नंबर 1 दिखाएगा, उस तो बाद मझ नंबर 2, फिर करांगे मालक नाल गलबात। ए दिखाओ जी, विचली मुकम्मल इसका कद कैमरामैन तुहानूं दिखा रहा तसल्ली नाल। सिंह थोड़ा जिहा इहदा खुला, कालियां स्याह अखां, काला स्याही मत्था, मुकम्मल काली स्याह है, पूछ तक काली स्याह। तो मियाँ मोहम्मद खां कह रहे हैं कि जंगली मझ है जी, जंगली थण पूरियां मुठां ते पूरियां विरलां ते सोहना थाना वाना थोड़ी नज़रां दे सामने माशाअल्लाह सोहना मुठ भर थान है। माड़ा जा खोले ना यार, खोल के दिखा, उठो तो माड़ा जा पिछे नूं हो जा, इत्थे चौक दे विचाले लिया। माशाअल्लाह टुरनों तो बिल्कुल शेर है, भजदी है, वाकई जंगली है। ये ताज़ा सूई है, दोनों सूइयां हुई ने। पिछे इस की कट्टी के कट्टा है? अच्छा कट्टे ने दोनों पिछे। थाना हवाना माशाअल्लाह सोहना लई खड़ी। मुकम्मल इसका पुट्ठा भी दिखाया जी, उत्तों कंड भी दिखा दिया जी। साइड तो भी दिखाया जी। हुण खड़ो गई, हुण नहीं डरदी, सियाणी मझ। अच्छा इसका जिहड़ा कट्टा वो किहड़ा है? अच्छा आ कट्टा विखाई परला जिहड़ा है जी, नाड़वा नाल ही इहदे। ये भाई मोहम्मद खां तो पुछ लांगे किनवा सुबह सूई ते अज सूई कल सूई है, ये आपां सारियां गल्लां पुछांगे भाई मोहम्मद खां तो। चलो जी इस तो बाद जी हुण मझ नंबर 2 दिखाया जी, वो नुक्कड़ च लगी खड़ी है। मुकम्मल कद मझ नंबर 2 का कैमरामैन तुहानूं दिखा रहा। पूरियां मुठा थण इहदे, चोइयां खड़ियां ने। असीं आए हैं थोड़ा जिहा लेट, तो चुआई उन्होंने पहले कर लई सी। सोहना हवाना माशाअल्लाह पिछे तक निकलदा इहदा हवाना। मुकम्मल इसका पुट्ठा कैमरामैन तुहानूं दिखा रहा। सिंह थोड़ी नज़र सामने काली से अखा, मत्था थोड़ा जिहा सफैद इहदा, मुकम्मल कद इहदा जी। डरदी पई है भी माशाअल्लाह, थाना इहदा पूरियां विरलां ते पिछे तक हवाना इहदा निकलिया है। मुकम्मल इसका पुट्ठा माड़ा जिहा खोलो हाँ माशाअल्लाह, चौड़ा पुट्ठा इहदा, अगों बरीक पिछे चौड़ी। माशाअल्लाह टुरन दे विच इहदा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो भजदी है। बाकी हुण गल्लां बातां जिहड़ियां ने
ਉਹ ਭਾਈ ਮੁੰਦਹਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਕੱਟਾ ਕਿਹੜਾ ਸਫੈਦ ਖੁਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਾ ਜੀ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਨਾੜਵਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਸੂਈ, 1-2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਤ ਸੂਈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਈ ਮੁੰਦਹਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਭਾਈ ਮੁੰਦਹਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ, ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤਾਂ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ, ਸਭ ਖੈਰਾਂ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੁੰਦਹਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 1 ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜੰਗਲੀ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਝ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਭਾਈ ਲਤੀਫ? ਇਹ ਆਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਲੋਲੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮਸਤ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲੋਲੀ ਪੋਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਐ ਗੁੰਦੀ ਹੋਈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਔਖੀ ਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੱਸਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੁਆਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ। ਚੁਆਈ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ, ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿਕੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਨਫੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਦਿਓ ਨਫਾ ਦਿਓ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖਣਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਥਾਣ ਆਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਝ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 16 ਸੇਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ 18 ਸੇਰ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 18 ਕਿਲੋ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੋਂ ਐਨ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਖਲ ਵੰਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 12 ਕਿਲੋ 13 ਕਿਲੋ 14 ਕਿਲੋ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਨਵਾਂ ਸੂਆ ਇਹ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਮੱਝ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਸੁਬਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਘੰਟੇ। ਸਹੀ ਜੀ। 24 ਤੋਂ 25 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੂਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 4 ਚੁਆਈਆਂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਚੌਥੀ ਚੁਆਈ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਇਹਦਾ ਜੈਨਮਨ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾਹ, ਤੀਸਰਾ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੈਨਮਨ ਦੂਸਰਾ ਸੁਬਾਹ ਇਹਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ 4 ਚੁਆਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਾਹ ਚੁਆਈ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਇਆ 4.5 ਕਿਲੋ। ਇਹ 2 ਥਣਾਂ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਥਣਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਥਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਥਣਾਂ ਦਾ 4.5 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ 4.5 ਕਿ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ 9 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ 9 ਕਿਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਵਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਐਸਾ ਬੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕੱਚੀ ਸੂਈ ਮੱਝ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਣਗੇ? ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਖਲ ਵੰਡਾ ਪਾਵਣਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਟੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨਮਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਨਮਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਪੁੱਜੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਆਪਦੇ ਪੁੱਜੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਆਵੇ। 16 ਆਨੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਈ ਲਤੀਫ 100 ਗਜ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਝੂਠ ਹੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। 100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੁੰਦਹਾ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ
ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਲਤੀਫ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੇ, ਰੇਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਕਿਤੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਛੁੱਟੇ। ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। 1,90,000 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। 1,90,000 90,000 ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਆਦੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਭਰਾ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਫੇ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਫਾ ਰੱਖ, ਸਾਨੂੰ ਬੈ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਬੈ ਮੇਰੀ ਜੀ ਝੂਠ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਮੈਂ 11 ਗੁਣੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਹੀ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ 1,90,000 ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਝ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਦਿਖਾਈ ਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈ ਏ ਤੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਏ ਤੇ ਕੱਲ ਸੂਈ ਉਹ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਬੌਲਾ ਉਹਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾ ਬੌਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ 7 ਕਿਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾ। ਸਹੀ। ਹਾਂ 7 ਕਿਲੋ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ? ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਗਰੰਟੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲਾ ਚ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 14 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ 2 ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਦੇਵਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਬਾਈ ਰੂਟੀਨ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਠੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਦੱਸੋ। 1,95,000 1,95,000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਯਾਰ ਉਤਲਾ 5 ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ 90 ਤੇ ਇਹ ਵੀ 90 ਰੱਖ, ਬਾਕੀ ਮੁੜ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਉਹ ਵੀ 90 ਦੀ ਹੋਗੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਯਾਰ। ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਭਾਈ ਲਤੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੇਟ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਿੰਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ ਮਾਲ ਵਿਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਗੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੱਝ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਟ ਹੀ ਬੜੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਟੁਚਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਛਡਾਣਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਣਾ? ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 1,90,000 ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਚ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ 1.5 ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਰੇਟ 1,90 ਮੈਂ 2 ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। 0306 017 1251 0306 017 1251। ਇਹ WhatsApp ਵੀ ਈਮੋ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਰੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਆਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ WhatsApp ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ WhatsApp ਤੇ ਚੁਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲ ਕਰੋ, ਚੁਆਈ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਰਾਓ, ਆਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਜੀ 14 ਲੀਟਰ, ਮੱਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ 14, 2 ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁਆਈ ਕਰਾਓ, ਲਾਈਵ ਚੁਆਈ ਕਰਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਡੱਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ। ਬਿਲਕੁਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਸ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਚੁਆਈ ਕਰਾਉਣੀ
ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ਼ ਕਾਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਚਵਾਈ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ। ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 0321 57 29 251। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਖਰਲ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।